السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوگے۔ بائبروسا سیزن 1 بولم 27 ایپیسوڈ 92 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم لاریوس جزیرے کا سین دیکھیں گے۔ اسما الیاس سے کہتی ہے، آپ نے اپنے پہلے کام میں سونے کی 2 تھیلیاں کمائی الیاس۔ الحمدللہ ہم نے ایک جہاز کی برکت دیکھی، جس پر الیاس کہتا ہے الحمدللہ، لیکن میرا اندر مجھے ملامت کر رہا ہے اسما۔ میرے بھائی مدون جا رہے ہیں اور میں یہاں جہاز کے ساتھ مصروف ہوں۔ یہ سن کر اسما کہتی ہے، یقیناً آپ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اگر آپ کے بھائی آپ کو وہ کام دیتے جس کے آپ مستحق ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوتے۔ اسی دوران الیاس دیکھتا ہے کہ ایک تاجر نے کچھ غلاموں کو قید کیا ہوتا ہے۔ الیاس اسے سونے کے سکے دے کر آزاد کروا دیتا ہے۔ دور کھڑا شہباز یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ غلاموں کے تاجر سے کہتا ہے، شاباش، اچھا کام کیا۔ اب الیاس ہمارے آدمیوں کو لے کر جائے گا جنہیں وہ غلام سمجھتا ہے۔ اب ہمارا خونی حملہ شروع ہوگا۔ اب جا کر گابریال کو بتاؤ کہ کیلمز کو جہنم کے ٹکڑے میں تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد شہباز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھیں گے خضر جہاز پر موجود ہوتا ہے۔ وہ سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے، شاباش سپاہیوں، جلدی کرو، دوپہر ہو گئی ہے اور ابھی تک ہم مہم پر جانے کے قابل نہیں ہوئے۔ شاباش، تھوڑا جلدی کرو، شاباش شاباش۔ اسی دوران وہاں مریم آ جاتی ہے۔ خضر مریم کو دیکھ کر کہتا ہے، مریم تم اپنے چہرے کی وجہ سے بہت اداس تھی، دیکھو تمہارا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا ہے۔ یہ سن کر مریم کہتی ہے، تم مدون کے محاصرے کے لیے جا رہے ہو، میں بھی آؤں خضر؟ خضر کہتا ہے، یہ محاصرہ انتہائی مشکل اور طویل ہوگا، آپ کا یہاں رہنا ہی بہتر ہے۔ مریم یہ بات سن کر کہتی ہے، لیکن یہ مجھے بہت ڈراتا ہے، کیونکہ یہ پہلی بار ہے جب میں آپ کو کسی بڑے محاصرے پر الوداع کہہ رہی ہوں۔ جب آپ اپنی جان وہاں لڑا رہے ہوگے، یہاں میرے لیے میرا سانس زہر بن جائے گا۔ خضر ایک خنجر نکال کر مریم کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں واپس نہ آؤں آپ اپنے تکیے کے نیچے یہ رکھ لیں، میں انشاءاللہ فتح یاب ہو کر واپس آؤں گا۔ اگلے سین میں ہم دیکھیں گے الیاس کیلمز بندرگاہ پر پہنچ جاتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے، ان غلاموں کو بھی میرے ساتھ کیلمز میں داخل ہونے دو۔ لیکن سپاہی کہتے ہیں، بابا عروج کا حکم ہے کہ کوئی بھی باہر کا آدمی یہاں نہیں داخل ہو سکتا۔ اسی دوران وہاں مسیح پاشا کا سپاہی آ جاتا ہے اور کہتا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے الیاس؟ الیاس کہتا ہے، میں نے ان مظلوموں کو غلامی سے نجات دلائی اور یہاں لے کر آیا ہوں، لیکن یہ کالمنیز میں داخل ہونے نہیں دے رہے۔ یہ سن کر مسیح پاشا کا سپاہی کہتا ہے، حفاظتی اقدامات بڑھا دیے گئے ہیں، اس لیے باہر سے کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کا ضامن بنتا ہوں، ہم انہیں ایک ایک کر کر چیک کریں گے، آپ بندرگاہ پر انتظار کریں۔ اس کے جواب میں الیاس کہتا ہے، آپ کا بہت شکریہ، ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر الیاس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم کیلمز قلعے کا سین دیکھیں گے، جہاں خضر بابا روج سے کہتا ہے، بحری جہاز اور سپاہی سفر کے لیے تیار ہے۔ اسی دوران وہاں مراد آ جاتا ہے۔ بابا روج اسے دیکھ کر کہتے ہیں، تمہیں یہاں آنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ مراد کہتا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا بابا روج۔ یہ سن کر بابا روج کہتے ہیں، تمہارا زخم ابھی بھرا نہیں التوان، تم اس محاصرے کی سختی برداشت نہیں کر سکو گے۔ مراد کہتا ہے، لیکن میری روح کو شفا مل چکی ہے، میں نے درویش بابا کی بدولت اسلام قبول کر لیا ہے، اب سے میرا نام مراد ہے۔ یہ سن کر بابا روج کہتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، جو راستہ آپ نے اختیار کیا بھائی، اور اس کے گلے ملتے ہیں۔ اسی دوران وہاں شہین آ جاتا ہے اور کہتا ہے، بابا روج، گابریال آیا ہے۔ اگلے سین میں ہم بازار کا سین دیکھیں گے، جہاں الیاس غلاموں کو کہہ رہا ہوتا ہے، آغا رئیس کو مدد کرنا بہت پسند ہے، وہ آپ کو خوش دلی سے خوش آمدید کہیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے بابا روج بندرگاہ پر پہنچ جاتے ہیں اور گابریال سے کہتے ہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ گابریال کہتا ہے، سنا ہے تم مدون کا محاصرہ کرنے کے لیے آ رہے ہو، لیکن یہاں میں امن کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر خضر کہتا ہے، امن تم نے خراب کیا شہباز کو دینے سے انکار کر کے، یہ تمہاری ہی چاہت تھی، اب تم اس کی قیمت ادا کرو گے۔ گابریال کہتا ہے، شہباز اگر امن کی شرط ہے تو شہباز تمہارا ہوگا، اور پھر سپاہی کو اشارہ کرتا ہے اور وہ شہباز کو لے کر آ جاتے ہیں۔ شہباز گابریال کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، تم نے مجھے بیچ دیا گابریال، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ گابریال کہتا ہے، میں تمہاری وجہ سے ترکوں سے جنگ نہیں کر سکتا،
और बाबा रूज की तरफ देखकर कहता है, आप सब समझ गए होंगे मैं अमन के मामले में कितना मुखलस हूँ। अब आप शहबाज को ले ले और मुहासरे से पीछे हट जाए। ये सुनकर बाबा रूज कहते हैं, पहले शहबाज को भेजो फिर हम मुहासरे से पीछे हट जाएंगे। शहबाज के सिपाही वहां हमला कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर शहबाज अरूज पर गोली चलाता है। तभी इजाबेला सामने आ जाती है और वो गोली इजाबेला को लग जाती है और इजाबेला जमीन पर गिर जाती है। फिर शहबाज दोबारा गोली चलाने वाला ही होता है, तभी वहाँ शहीन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर शहबाज और शहीन आपस में लड़ने लग जाते हैं और इसी दौरान शहबाज गोली चला देता है जो शहीन को लग जाती है और शहीन जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ इजाबेला अरूज से कहती है, मैं तुमसे मोहब्बत करते हुए मरूंगी अरूज। दूसरी तरफ हम देखेंगे शहबाज गाब्रियाल को गोली मारकर कहता है, मुझे बेचने की कीमत चुकानी होगी गाब्रियाल। इसके बाद शहबाज हमजा साहब को भी जख्मी कर देता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं और फिर अपने सिपाहियों से कहता है, सबको मार दो, किले पर हमला करके इस पर कब्जा कर लो, चलो जल्दी करो जल्दी करो। ये सुनकर खिजर पीरी रईस से कहता है, इनको किले पर हमला करने से रोको पीरी रईस। शहबाज के सिपाही किले पर हमला करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, तभी वहां पीरी रईस आ जाता है। इसी दौरान कुछ सिपाही गोली मारकर शहबाज के सिपाहियों को मार देते हैं और वो जमीन पर गिर जाते हैं। पीरी रईस मुड़कर देखता है और कहता है, चचा जान। कमाल रईस अपने सिपाहियों से कहता है, मेरे सिपाहियों अपनी तलवार का गजब दिखाओ। इसके बाद इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम देखेंगे कमाल रईस बंदरगाह पर आ जाता है। उसे देखकर शहबाज कहता है, हमें यहाँ से भागना होगा जल्दी। ये सुनकर शहबाज के सिपाही वहाँ से भाग जाते हैं और शहबाज भी वहाँ से चला जाता है। बाबा रूज इजाबेला से कहते हैं, मत करो सब ठीक हो जाएगा। हुमा खातून कहती है, परेशान ना हो हम साथ हैं। इसके बाद बाबा रूज शहीन की तरफ आते हैं और मुराद से पूछते हैं, कैसी हालत है शहीन की। मुराद कहता है, इसे फ़ौरन किले ले जाना होगा। इसी दौरान वहाँ कमाल रईस आ जाता है। बाबा रूज कहते हैं, कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, अचानक से हमला हुआ। कमाल रईस कहते हैं, किसने हमला किया, जजीरे में दाखिल होकर खून कैसे बहाया गया, क्या ऐसे हिफाजत की जाती है। खिजर कहता है, शहबाज के गुलामों के जरिए हमला किया गया है, हमारे सिपाही इसके पीछे गए हैं। और गाब्रियाल की तरफ इशारा करके कहता है, ये जलील इस काम में शामिल है, पकड़ लाओ इसे। गाब्रियाल कहता है, मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं यहाँ सुलह के लिए आया था, अगर मैं लड़ने के लिए आया होता तो शहबाज को हवाले करता। खिजर कहता है, ये सब किसी खेल का हिस्सा है, तुम्हारे अलावा ऐसा खेल कोई तरतीब नहीं दे सकता। बाबा रूज कहते हैं, खिजर ठीक कह रहा है, ये सब हमारे मदोन के मुहासरे के लिए जाते हुए हुआ, इसके अलावा कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता। ये सुनकर गाब्रियाल कहता है, ये गलत कर रहे हैं कमाल रईस, मैं वेंटनिक का अहम तरीन शख्स हूँ। कमाल रईस कहते हैं, खामोश, जजीरे पर कत्ले आम हुआ है और हमजा साहब भी जख्मी है, हर मशकूक शख्स को सज़ा दी जाएगी, तुम भी मशकूक हो। और बाबा रूज से कहते हैं, मैं हमजा साहब को देख लूँ और आप जख्मियों की देखभाल करें, और याद रहे ये मामला बहुत बढ़ने वाला है और बहुत सी गर्दनें कटने वाली है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे शहीन जख्मी हालत में शफा खाने में होता है और मुराद तबीब से पूछता है, शहीन अब कैसा है। तबीब कहता है, हमसे जो हो पाया हमने किया, लेकिन। मुराद कहता है, लेकिन क्या, तुम तबीब नहीं हो, इसका इलाज करो। शहीन मुराद से कहता है, ज़बरदस्ती मत करो, मेरी उम्र तमाम हुई मेरे दोस्त। ये सुनकर मुराद कहता है, ऐसा मत कहो यार, ऐसा मत कहो। शहीन कहता है, मैं हमेशा से चाहता था मेरी मौत जंग के मैदान में हो, शेर की तरह लड़ते हुए, अपने दुश्मन से दो दो हाथ करते हुए, लेकिन नसीब में नहीं था, शहीद होना नसीब में नहीं था, और अब मैं यहाँ अपने भाई के हाथों गोली खाकर बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। ये सुनकर दरवेश बाबा कहते हैं, ऐसा मत कहो, जिसे तुम भाई कह रहे हो वो गद्दार है, और ये ज़ख्म तुम्हें मकसद की राह में लगा है, और तुम्हें ज़ख्मी करने वाला हाथ काफर के हाथ से अलग नहीं था। बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल को कबूल फरमाए। इसके बाद शहीन कहता है, मैं अरूज से मिलना चाहता हूँ, उसे बुलाया जाए। दूसरी तरफ बाबा रूज इजाबेला के पास मौजूद होता है और तबीबा से कहता है, गोली निकाले। तबीबा कहती है, पहले खून रोकना होगा। हुमा खातून कहती है, बेटा सब्र करो, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तबीबा कहती है, हमें जख्म खोल कर देखना होगा।
अरूज रईस इजाज़त दे। इसके बाद अरूज वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखेंगे मुराद अरूज के पास आता है और कहता है शहीन आपसे मिलना चाहता है। बाबा अरूज मुराद से पूछता है शहीन अब कैसा है। मुराद कहता है आप आ जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। और फिर बाबा अरूज शहीन के पास आ जाता है। शहीन बाबा अरूज को देखकर कहता है मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी आखिरी सांस लेने के कबल आपसे बात कर सकूं। बाबा अरूज कहते हैं ये क्या बात हुई शहीन, जख्म ठीक हो जाएंगे, तबीब कहाँ है, जल्दी आओ यहाँ। शहीन कहता है अरूज ठहरो, ये मौत देने वाला जख्म है। जानता हूँ कि मैं अपने ही भाई के हाथों जख्मी हुआ हूँ, लेकिन मेरे लिए वाहद तसल्ली बख्श बात कि मैंने हक के रास्ते पर अपने दोस्त के लिए गोली खाई। माजी में हमारी लड़ाई रही है, तुम्हें बहुत दुख पहुँचाए हैं, माफ़ कर देना। बाबा अरूज कहते हैं ये कैसी बात कर रहे हो शहीन, तुमने हमारी बहुत मदद की है, असल में तो तुम हमें माफ़ कर दो। शहीन कहता है ये सब हक के रास्ते के लिए था और मुझे उम्मीद है कि फतह तुम्हारी ही होगी। इस जलील शबाज ने हमें बहुत नुकसान पहुँचाए हैं, मेरे वालिद और मेरी बहन की मौत का सबब बना है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है अरूज हमारा इंतकाम लिए बगैर मत रहना, हमारा इंतकाम लेना। बाबा अरूज कहते हैं बेफिक्र रहो, वादा करता हूँ इंतकाम लेकर रहूँगा। इसके बाद शहीन बुलंद आवाज़ में कलमा पढ़ लेता है और उसकी शहादत हो जाती है। इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।